जो जीवन की कथा है वो सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे विच बचन आपां सरवण कीते सन कि सिख गुरता गद्दी लैके आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां नूं गुरता गद्दी ते बिठाया। उपरंत माता नानकी जी माता गुजरी जियां नूं नमस्कार कीती है। माता नानकी जी उस वेले गुरु हरगोबिंद महाराज दे बचनां नूं याद करदे। नाले ये बचन याद आया कि जिस तरह दादा सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह ने कुर्बानी की है, करामात नूं जर के रखिया, इस तरह उन्होंने पोतरे साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी करामात नूं जर के कई तरह के कष्ट अपने तन ते सहारे। ये बचन प्रसंग इतिहास आपां कल दीवान विच सरवण कीता है। इत्थों अगे अज आपां बचन जिहड़े ने सतगुरां दे इतिहास दे सरवण करांगे। आओ मन का ध्यान टकाइए सतगुरां दे चरनां विच, भावना नाल शरधा नाल सतगुरां दे जीवन दे विचार बचनां नूं सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हरिओ दुपहरा दोए करी जब इम चिंता जुग सो विशाल। उस वेले दोपहर का समा 2 घड़ियां बतीत हो गया। पौने घंटे का समा आपां कह लईए दोपहर तो अगे बतीत होया है, जिस वेले माता जी इस तरह याद करते हैं। चक्की गुरु गोबिंद सिंह जी रुचर प्रियंक त्याग तत्काल। अचानक ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपना पलंगा छड्ड के न ते छेती दे नाल उस वेले चल के आए हैं। घर पर फर्श करियो तै बैठे तूशन ठान पेखै सुख जाल। ते धरती दे उपर फर्श विछाया होया, धरती दे उपर विछाई की है। पहला महाराज पलंगे ते बैठे सन गुरु गोबिंद सिंह जी, फिर अचानक पता नहीं की होया, इक्के बारी पलंगे तो थले उतरे। थले जिहड़ा फर्श विछाया होया उत्थे आके महाराज बैठ गए। जदों बैठे ने उस वेले चुप करके ते इधर उधर देखते हैं, मुखों ते कुछ बोलिया नहीं पर चुप करके देखते हैं। जननी निकट गई सुध जदों सास नुखा दुख लहो कराल। जदों ये खबर माता नानकी जियां दे कोल माता गुजरी जियां दे कोल गई तो वह भी मन में बड़े दुखी होए। कारण की है, पहला तख्त ते पलंग ते बैठे सन, हुण छेती नाल पलंग नूं छड्ड के थले फरश ते बैठे हन। जानी गत जग गुरु बिकुंठ है तन को त्याग गए मन चीन। माता जी माता नानकी जी समझ गए। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी ज्योति जोत समाए ना, महाराज जियां दा सीस धड़ दे नालों अलग होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस वेले पलंग ते बैठे सन ते जदों महाराज ने वेख्या ना पिता जी इस वेले शहीदी पा गए, सचखंड नूं चले गए, छेती नाल पलंगे तो थले उतरे ते धरती ते बैठ गए संगत विच। हुण जानी जान ते महाराज जानते सन, उन्हां नूं पता सी भी आ भाना वापर गया, साका वापर गया। पर आनंदपुर दीयां संगतां नूं नहीं पता भी महाराज थले क्यों उतरे ने, क्यों बैठे, कारण की है। पर यह गल माता नानकी जी समझ गए। उन्होंने इशारा समझ लिया भी पहला पलंगे ते बैठे ने, हुणे थले उतर के संगत विच फर्श विछाया होया उत्थे बैठ गए। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी कोई ना कोई भाना जरूर वापरिया। ये जो थले उतरे ने माता नानकी जी इस इशारे नूं समझे हन। अब धरनी पर थिरसत होवा महा बिखाद हृदय में कीन। माता जी सोचते पै भी साडा सपुत्र पलंगे तो उतर के थले धरती ते बैठ गया। कारण ये है भी साडे पिता दा शरीर अज दिल्ली दी धरती ते ही विराजिया होया है। गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी हो गई है। सीस वखरा धड़ वखरा है। सीस ते भाई जैता जी ने साम लिया पर धड़ धरती ते पिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस वेले पलंग ते बैठे सन। महाराज छेती नाल पलंगे तो उठ के ते थले आके धरती ते बैठे। इस करके भी साडे पिता दा शरीर दिल्ली दे विच इस वेले चौंक दे विच धरती दे उपर पिया, चौंक दे विच पिया होया। असी पलंगे ते बैठे रहिए, ये गल शोभा नहीं दिंदी है। इस करके उतर के छेती नाल थले धरती ते बैठे। माता नानकी जी समझ गए
ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਦੇਖ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਮਨ ਲੀਨ। ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਰਤਾਜ, ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਮ ਕੌਣ ਸੰਭਾਰੇ, ਆਪ ਅਲੰਬ ਦੁਰੀ ਅਰਦੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਪਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਬਿਲਾਪ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਮਰੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਸੇਵਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਰਸ ਜਾਨੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਏ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗਮ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲੈਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਛਕ ਲੈਣ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਨ ਪਾਰਿਓ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਭੋਗਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਜੋ ਹਟੈ ਹਟ ਬਕਾਏ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਫਲ, ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਪੰਥ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਦੁੜਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਵੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ ਉਸਾਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਮੰਗੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ, ਵਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ। ਝਾਟੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਬਈ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਰੋਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਕਵਿਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਓ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਗਲੇਡੂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ
कि ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਫਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਜੈ ਜੈ, ਸੁਰ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰ ਕੈ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀਤ ਤਨ ਧਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਨਭ ਮੈਂ ਘਨ ਹੋਏ ਮਿਦਤਾਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਨਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਖਾ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰ ਜਗ ਪਰ ਕੋ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟੋਭੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਦਿਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਬੱਦਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਤਨ ਗੁਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਧਾਰੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੇ ਬਨੈ ਸਹਾਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਦਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਘਾਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੇ ਬਣੇ ਸਹਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਸੋਝੀ, ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਨ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 30 40 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲਏ, ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ, ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਲਈ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਮੇ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਮੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਗੋਂ ਗਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੋਏ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਭਰਾਵਾ 5 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ। ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੇ ਇਸਨਾਨ। ਮਹਾਵਤ ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਵਾਈਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਲਿਬੜਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਖਪਾਈ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ, ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈਣਾ, ਆ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੜਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀ ਦੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੜਵੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਥੋੜੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਕਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 11:45 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 11:45 ਵੇਖੀ ਦੇ ਵੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 11:45 ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 11:45 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਬੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਉਪਦੇਸੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਜਗਤ ਲਗਾਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦੇ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ, ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਸਤਾ,
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਐ, ਪੂਛਕ ਪਥਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ। ਰਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਨਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੇਂਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੈ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਮ ਸ਼ੋ ਕੇ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਨਾ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣੇ। ਵੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਦੀ, 9 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਲਾ ਦਈਏ 90 ਬਣ ਗਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪੋ ਨਾ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਵੇਂ, ਰੋਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਤਨਾ ਧਾਰੋ ਜਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਇਆ, ਜਪਨਾ ਕਰ। ਕੈ ਬਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਰੋਦਤ, ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਗ ਅਸਵਾਰ ਪਠਾਵਨ ਕੀਨੇ, ਆਵੈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੋ ਅਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 2 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ। ਭਟੂਰੇ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।